Hello everyone, welcome to our channel Nilesh Education। देख आज आम दशम श्रेणी तुम साहित्यर एमएल ओडिया तुम सेकेंड चैप्टर बा द्वितीय पद्य कहीपर जहाँकि भीम को सिंहनाद रड़ी यही विषय को आज आम आलोचना करवा। तो पूर्वर आम बंदेज कल जननी ता सहित गद्य गुड़िक जहाँकि तुम कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र देन जन्मभूमि राइट एसबू पाठ गुड़िक पढ़ी। तो जो मैंने भी क्लास गुड़िक देखना हाँ आम चैनल को जाई देखिपर ना जदि कमेंट बॉक्स में कहले मुझे तुमको लिंक देदेवी तुम्हें देखिपर। तो आज आम कौन पढ़ा ना तुम भीमक सिंहनाद रड़ी पाठ को प्रतिदिन संध्या 7 PM बा 7टार आमर यूट्यूब चैनल नीलेश एजुकेशन डे तुम मानक क्लास हो। तो तुम्हें समस्त क्लास गुड़िक कर लाइव क्लास गुड़िक अपलोड हो देन टेलीग्राम रे जॉइन कर से तुमको अपडेट्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर राइट तो सहित पीडीएफ्स गुड़िक नोट्स गुड़िक सब दि जाऊँगी। तो देख भीमक सिंहनाद रड़ी एटी भीमक माने भीमक विषय तुम्हें जानी जे मैंने महाभारत जान राइट तुम्हें तो महाभारत जानी। तो महाभारत में आम जो पंच पांडव रही है पंच पांडव 5 जन पांडव राइट पंडुक पुत्र 5 जन पांडव जे कि युधिष्ठिर देन भीम अर्जुन नकुल सहदेव ये 5 जन रही है। तो से मध्य भीम अन्यतम थे। भीम पिला माने बलवान थे। तो सिंहनाद कौन ना सिंहनाद हूँ गोटे वाद्ययंत्र राइट जो महिषी सिंह प्रस्तुत गोटे वाद्ययंत्र राइट। तो से जो वाद्ययंत्र शिवों पाखे रही है ओके आउ ताहार रडी राइट जो भीम करते जो सिंहनाद धरिकी जो रडी करते से जो विषय यहाँ लिखा जाए महाभारत ही गोटे पार्ट ओके यहाँ गोटे महाभारत पार्ट जो शेष पार्ट बोली कहीपर राइट महाभारत शेष आड़ जो कि घटी जहाँ घटी ताकि कहुई आमर कवि रही किए ना सारला दास जी कि आमर माटीर महाकवि कहीपर राइट आमर माटी कवि सारला दास कहुए। तो आमर सारला दास ये लिखिं से पे मैंने 15श शताब्दीर कवि 15श शताब्दीर कवि होती सारला दास। ये कवि परिचय पढ़ा देन आम पाठ को जी। देख ओडिया भाषा साहित्य रचना करथिबा आदिकवि सारला दास आदिकवि जो उपाधि मिलता राइट सारला दास को आदिकविर उपाधि मिलता। सारला दास पे मैंने सारल एवं सारला दास से परिचित सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देव समकाल अर्थात ख्रीष्टीय 15श शताब्दी जीवित थी जनाए। तो से पे मैंने माने क्योंठी जन्मग्रहण करते राइट क्यों मसीहा सब किसी जना ना जहाँ डाटा रही 15श शताब्दी से जड़े कवि एवं सूर्यवंश राजा कपिलेन्द्र देव जो समकाल राइट समय ही ख्रीष्टीय 15श शताब्दी जीवित थी जड़े कवि बोली कहुच्छे। से झंकड़र सारला चंडी को आराधना कर काव्य रचना अपूर्व शक्ति लाभ कर निजक सारला बा सारला दास रूपे परिचित कर कौन कर झंकड़ राइट झंकड़र सारला चंडी को आराधना कर पूजा कर राइट पूजा कर पूजा अर्चना करके कौन कर अपूर्व शक्ति माँ सारला चंडी से पाई राइट अपूर्व शक्ति लाभ कर तेणु से सारला दास रूपे परिचित अच्छा। पितृदत्त नाम था कौन ना सिद्धेश्वर परिड़ा राइट पितृदत्त माने पिता देथिबा ना ओके सिद्धेश्वर परिड़ा थिला पिला से सिद्धेश्वर नाम परिचित। से महाभारत चंडीपुराण विचित्र रामायण भली पुराण मान रचना कर यशस्वी होती। तो से कौन कर पे विभिन्न प्रकार जो पुराण गुड़िक रही से रचना कर सारला दास महाभारत है चंडीपुराण विचित्र रामायण ये सब। नेक्स्ट देख पूर्व भाषा आम जो पाठ पढ़ा कौन पढ़ा राइट कि रही देख भीमक सिंहनाद रड़ी विषयटी सारला महाभारत गद्य पर्व आसी। तो सारला महाभारत राइट आम महाभारत को सारला दास लिखिते। तो से जो सारला महाभारत गद्य पर्व आसी के आम भीमक सिंहनाद रड़ी पाठ विषयटी महाभारत महासमर में आत्मीय स्वजन को हर महामानी दुर्योधन दुर्वासा उपदेश आत्मरक्षा व्यास सरोवर में आत्मगोपन कर। तो जो युद्ध होता राइट महाभारत 18 दिन धरी। तो से कौन हो आमर पंचपांडव विरुद्ध किए रही है अपोजिट्रे ना जो दुर्योधन राइट दुर्योधन सहित जो 100 पुत्र थे राइट तो थे। तो दुर्योधन कौन शेष बेल को युद्ध सरी आसवा समय कौन होना शेष बेल को केवल दुर्योधन ही रही राइट आउ से अमर बल पाई राइट से शक्तिशाली थे दुर्योधन ओके। तेणु किए हर पार जड़े जे कि भीम भीम बहुत शक्तिशाली थे ओके। देख ये पढ़ले जाना आगू। तो व्यास सरोवर रही गोटे ओके व्यास सरोवर कौन जब कह देख रही मुझे कहि तुमको व्यास सरोवर 1 सेकेंड हाँ ये देख
ବ୍ୟାସ ସରୋବର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ପା ମହାତୀର୍ଥ। ଦେଖ ଏଠି ବ୍ୟାସଦେବ ଗୁପ୍ତରେ ଏଠାରେ ମହାଭାରତ ଆଉ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଆଦି ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ବ୍ୟାସଦେବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମହାଭାରତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ସବୁ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏଠି। ଓକେ, ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଓଡ଼ପା ମହାତୀର୍ଥ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ମହାତୀର୍ଥ ବୋଲି କହିପାରିବା, ରାଇଟ୍, ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ନାଶ ପରେ ଶିବ ନିଜକୁ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ରାଇଟ୍। ଦେନ୍ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ବହୁତ ଗରମ ହେଉଥିଲେ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଶୀତଳ ପାଇଁ, ରାଇଟ୍, ତାଙ୍କେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ, ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଜାଗା ବୋଲି କହିପାରିବା, ରାଇଟ୍, ପାଣି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଏଟା ରହିଛି। ବ୍ୟାସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଶିବ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଶରଣାଗତ ଅନନ୍ୟୋପାୟ ହୋଇ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ତାର ଶତ୍ରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତେବେ ସେ ଶତ୍ରୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ତ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଶିବ ହିଁ କହିଥିଲେ, ରାଇଟ୍, ଶିବ ହିଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବ ସେ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ଆଉ ବଳପୂର୍ବକ ତାର ଯଦି ଶତ୍ରୁ, ରାଇଟ୍, ତାର ବଳପୂର୍ବକ ଯଦି କ'ଣ ନା ଯାହାର ଶତ୍ରୁ, ରାଇଟ୍, ଏଠି ଆସିବ ଆଉ ସେ ଯଦି ବଳପୂର୍ବକ ଏଠି ପଶିବ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆସିଛି ନା ଏଠି ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଓକେ, ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆସିକି ଲୁଚିଛି, କାରଣ ଭୀମ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ରାଇଟ୍, ସେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଡରି ଯାଇଛି, ରାଇଟ୍, ସେ ମଧ୍ୟ ବଳବାନ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟ ବଳବାନ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡରି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିକି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲୁଚିଛି, ରାଇଟ୍। ଯେହେତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ସିଂହନାଦ, ରାଇଟ୍, ସିଂହନାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସିଂହନାଦକୁ ଭୀମ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବଜାଇଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍, ରଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସିଂହ ମାନେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ବାହାରକୁ, ରାଇଟ୍, ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏଠି ଦେଖ, ଏହି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଶରଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାର ଶତ୍ରୁ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଧ୍ୱଂସ ଯିବ ବୋଲି ଶିବ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ସହଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚିଥିବାର ସୂଚନା ପାଇ ଭୀମ ଶିବଙ୍କଠାରୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇଟି ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ି ଦେବାରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଭୟ କ୍ରୋଧରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାରଣ ନ ମାନି ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଇ ଡାକରା ଦେଇ 70 ଭାର ଗଦା ଧରି ମହାଦର୍ପରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ନା ସହଦେବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍, ସହଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲେ, ରାଇଟ୍, ସହଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କରିଛି ନା ଯାଇକି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ନିରାପଦରେ ରହିଛି, ରାଇଟ୍। ତ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଭୀମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଇଟ୍, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ତ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭୀମ ଶିବଙ୍କଠାରୁ ଯାଇକି ଆଣିଛି କ'ଣ ନା ସିଂହନାଦ, ରାଇଟ୍, ସିଂହନାଦ ଆଣିଛି। ସିଂହନାଦ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି, ଦେଖ ଏଠି ସିଂହନାଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ମହିଷୀ ସିଂହରେ ନିର୍ମିତ ଗୋଟେ ଏକ ବାଦ୍ୟ, ରାଇଟ୍, ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର କହିପାରିବା। ତ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ମହିଷୀ ସିଂହରେ ନିର୍ମିତ, ରାଇଟ୍, ତିଆରି। ଶିବ ଭୈରବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସିଂହନାଦ କଲେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ତ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଭୈରବ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ସିଂହନାଦକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସିଂହନାଦ କଲେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ, ରାଇଟ୍। ପୂର୍ବେ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ କୈଳାସ ଉପାଡ଼ି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଋଷିମୁଖ୍ୟ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଭୀମକୁ ଶିବ ଡାକିଲେ। ତ ଦିନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୈଳାସ ଉପାଡ଼ିକି ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଓକେ, ସେ ମାନେ କ'ଣ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଇଏ ପାଇଲା, ରାଇଟ୍, ଶକ୍ତି ପାଇଲା। ଦେନ୍ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ମୁଁ ଉପାଡ଼ିକି ନେଇଯିବି, କିଏ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଶିବ ମଧ୍ୟ ଡାକିଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍, ଭୀମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, କାରଣ ଭୀମ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ବଳବାନ, ରାଇଟ୍, ଶକ୍ତିମାନ। ତ ଭୀମ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରିକି କୈଳାସ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରୁ ଶିବ ଭୀମଙ୍କୁ ବର ଦେଇଥିଲେ। ଶିବ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଭୀମକୁ ବର ଯାଚିଥିଲେ। ଦେଖ ଭୀମ ମଧ୍ୟ ମାଗିନାହାନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଶିବ କ'ଣ କଲେ ନା ମାନେ ଭୀମକୁ ଯାଚିଥିଲେ, ରାଇଟ୍, କ'ଣ ଯେଉଁ ବର, ରାଇଟ୍, କିଛି ବର ନିଅ ଏମିତି ଯାଚିଥିଲେ। ସେହି ବରକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଭୀମ ଶିବଙ୍କଠାରୁ ଏହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭୀମ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ରାଇଟ୍, ସେ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଦରକାର ନଥିଲା ସେ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରିକି କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍, ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସେମିତି କିଛି ବର ଦରକାର ନଥିଲା, ରାଇଟ୍। ତ ଶିବ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ମୋଠାରୁ ମାନେ କିଛି ବର ନେଇପାରିବ, ରାଇଟ୍, ଯେଉଁ ବର ତୁମେ ମୋତେ ଯେହେତୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲ ଏଠୁ, ରାଇଟ୍, କୈଳାସକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲ, ତେଣୁ ତୁମେ କିଛି ମଧ୍ୟ ବର ନେଇପାରିବ, ରାଇଟ୍, କିଛି ମଧ୍ୟ ବର ନେଇପାରିବ। ଦେନ୍ ସେ ରହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ରାଇଟ୍, ଭୀମ ଶିବଙ୍କଠାରୁ ବର ନେବେ। ତାପରେ ଏବେ ଯେହେତୁ ସେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ରାଇଟ୍, ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଯଦି ଭୀମ ପଶିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭୀମ ମଧ୍ୟ ଏଠି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ଇଏ ହେବ, ରାଇଟ୍, ଆମେ କହିପାରିବା ମୃତ୍ୟୁ ବା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେ ମଧ୍ୟ ସହଦେବଙ୍କ କଥାରୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ସିଂହନାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ରାଇଟ୍, ସିଂହନାଦର ରଡ଼ି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ବହୁତ ମାନେ ସିଂହନାଦର ପାୱାର ବେଶୀ। ଓକେ, ଯେହେତୁ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଭୈରବ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ସିଂହନାଦକୁ ବଜାଇବେ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନ ହେଇଥିବ। ତ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଏଠି ତୁମେ ଯାଅ ଆଣ, ରାଇଟ୍, ଭୀମ ତୁମେ ଆଣ ଶିବଙ୍କୁ ମାଗିକି
ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବର ପାଇଥିଲ ନା, ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ଆଣିକି ଏହାକୁ ମାନେ କ'ଣ ସିଂହନାଦ କରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ରାଇଟ୍, କିଏ ନା ଭୀମ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଇଟ୍, ଶିବଙ୍କଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେଉଁ ସିଂହନାଦ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ନା ये जो जाइए राइट व्यास सरोवर को जाइए किए ना दुर्योधन राइट, दुर्योधन मानगोविंद ओके। दुर्योधन कौन होना से जाइए व्यास सरोवर को ओके। व्यास सरोवर में महालक्ष्मीकर से आश्रय नहीं राइट, तांकर क्रोड़े ओके पाखे से कौन कर आश्रय नहीं आउ ठेली देकी जेहेतु दुईथर ओके दुईथर भीम सिंहनाथ रड़ी देती तापर से मत डरिकी कौन कर बाहरी जाइए किए भीम सॉरी दुर्योधन राइट, दुर्योधन बाहरी जाइए व्यास सरोवर कितु एपटे माँ लक्ष्मी मना कर तू जदि जीवु ताले एठी तोर मृत्यु हे, तेणु तू जदि 3 थर भी सहीजु ताले तू एठी अमर हो राइट, अजराम्बर अमर हो राइट, अमर हो तेणु तू जाना बोली कहले, किंतु 2 थर जेहेतु शुणिलानी तेणु सी ये होनी राइट, से कौन निजक कंट्रोल करनी राइट, से माता को राइट लक्ष्मी माता को ठेली देकी ठेली दे जाइए युद्धपाई आ 70 भार गद धरिकी से जाइए व्यास सरोवर से बाहरी जाइए। एठारे भीम द्वारा शिवों ठारू सिंहनाद प्राप्ति तार बादन सौरमंडल में भयंकर परिस्थिति सृष्टि होती। महालक्ष्मी सांत्वना को आग्रह करी सॉरी अग्राह्य करी राइट माने कौन ताकू न मानिकी दुर्योधन बारचित सम्मुख समर को आगमन आदि विषय सुंदर भाव में ये चित्रित हो। तो आम पढ़ला राइट, आम पढ़ा जदि आग को जापर भल भाव बुझा ओके। देख देख आम पढ़ा पाठ को विषय को आलोचना करवा एपटे वर्ड रही जो सूचना देती तुम ओके बही में रही आम देखा देन पाठ को पढ़ा। प्रथम रही देख सहदेव बोइला स्वामी शुणिमा जगन्नाथ ईश्वर को सिंहनाद मागंतु पवनर सुत। तो ये कौन कहुई सहदेव सहदेव कौन कहते आम पंचपांडव जानले ना पूर्व ही कहली जे दुर्योधन भीम अर्जुन नकुल सहदेव ये पंचपांडव। तो जो 5 नंबर भाई राइट किए सहदेव सहदेव कहते बोइला ओके, बोइला माने कहते कौन ना स्वामी शुणिमा जगन्नाथ, जगन्नाथ कहले किए ना आमर कलिजुग बर्तमान अवतार नहीं किए ना प्रभु विष्णु राइट। तो जगन्नाथ अवतार नहीं से भाई महाभारत समय राइट आमर द्वापर जुगे प्रभु मध्य जो रूप नहीं राइट, जो अवतार नहीं जहाँकि कृष्ण राइट। तो ये जगन्नाथ कहले कृष्ण ओके, से समय कौन थे ना जेहेतु कृष्ण को अवतार नहीं तेणु ये कृष्ण बोली बुझा आम जगन्नाथ। देन ईश्वर को सिंहनाद मागंतु पवनर सुत, पवनर सुत कहले भीम, पवनर सुत किए भीम। तो भीम कौन कर ना सहदेव कहते श्रीकृष्ण को जे ईश्वर को सिंहनाद मागंतु पवनर सुत, ईश्वर कहले शिव ओके। तो शिव को सिंहनाद मागंतु बोली कहते। तापर कौन है गोविंदे बोइले जेबे एमते अच्छी भीम, गोविंद कहले श्रीकृष्ण कहते जे बोइले राइट, बोइले माने कहले कौन कहले ना जेबे एमते अच्छी भीम, जदि एमती जदि अच्छी भीम ताले बुद्धि हराई किपे कलु तू मतिभ्रम, तू एमती मतिभ्रम कहीं करछु राइट, तू एमती माने कौन मतिभ्रम करछु कहीं बोली कहते। जेहेतु तो पाखे उपाय अच्छी ना तू आनीपरू राइट जो सिंहनाद अच्छी, तो यह द्वारा कौन हम ना सिंहनादर रड़ी द्वारा कौन हम से मध्य बाहरी आसब व्यास सरोवर ओके। पूरा माने कौन आमर 3 पुर कमिब ओके, 3 पुर कंपिब बोली कही। तापर देख बुद्धि हराई किपे कलु तू मतिभ्रम, तू कहीं मतिभ्रम करछु राइट। तो तू जा जदि तो पाखे सुजोग अच्छे ताल तू निश्चय यहाँ हाथ छड़ा न करी तू यार यूज करे राइट, यार व्यवहार करे। ये भी बहन तू विश्वनाथ को सिंहनाद माग रड़ीर नादे मान गोविंद बाहर हो बेग। मान गोविंद कहले ये दुर्योधन ओके, दुर्योधन आ विश्वनाथ किए ना आमर शिव राइट, भगवान शिव। ये भी बहन तू विश्वनाथ को सिंहनाद माग। तो श्रीकृष्ण कहते भीम को कौन ना तू जा एबे सिंह माने शिव को सिंहनाद मागे ओके, सिंहनाद मागिकी आने रड़ीर नादे मान गोविंद बाहर हो बेग। तो जो रड़ी करू राइट सिंहनाद को तू रड़ी करू भीम, तो कौन हम ना मान गोविंद दुर्योधन मध्य कौन हम ना बाहरी आसब राइट, जो बेग हम राइट माने कौन जो भूमि कंपिब ता द्वारा मध्य कौन हम ना से बाहरी आसब मान गोविंद दुर्योधन बाहरी आसब व्यास सरोवर। ध्यान चिंतिला से पांडव सुंदर आसन कंपिला जे देव शूलधर, ध्यान चिंतिला जे पांडव सुंदर से ध्यान भल भाव चिंता कले भीम। तापर आसन कंपिला जे
ଦେବ ଷୋଳଧର। ତ ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆସନ କମ୍ପିଛି, ରାଇଟ୍। ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ରାଇଟ୍। ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ତ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସନ କମ୍ପିଛି, ରାଇଟ୍। ଏମିତି କ'ଣ ତାକେ ମାନେ କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭୀମକୁ ଯେ ସିଂହନାଦ ମାଗିବାକୁ, ଏବଂ ଭୀମ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସିଂହନାଦ ନେବେ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଭୀମ ମାନେ କ'ଣ ଶିବ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଷୋଳଧର ଶିବ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖ, ଧ୍ୟାନ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦେବ ପଶୁପତି, ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ କ'ଣ ଧ୍ୟାନରେ, ରାଇଟ୍। ଧ୍ୟାନରେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ପଶୁପତି। ପଶୁପତି କହିଲେ ଶିବ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ସେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଗଲେ। ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ଦେବୀ ଶୁଣ ଗୋ ପାର୍ବତୀ। ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ, ରାଇଟ୍। ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ଶୁଣ ହେ ପାର୍ବତୀ, ଶୁଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆଭନ୍ତ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଅଛି ବୀର ଭୀମା, ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କିସ ଯୋଗାଇ ଗୋ ଉପମା। ତ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ସିଂହନାଦ ମାଗିବାକୁ ଏବେ ଆସିବ, ରାଇଟ୍। ଆମକୁ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଛି ଭୀମ। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ଉମା, ତୁମେ ପାର୍ବତୀ, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ବୋଲି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। କିଏ? ଶିବ କହିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ମାତାଙ୍କୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭ ଉପକାରୀ, ବେଳେ ବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ଆମ୍ଭ କପିଳାସଙ୍କଇ ଉଦ୍ଧାରି। ପାର୍ବତୀ କ'ଣ କହିଲେ? ବୋଇଲେ। ଓକେ, ବୋଇଲେ ମାନେ କହିବା। ଓକେ, ବୋଇଲେ ବୋଇଲେ ଏଠି କହିବା। ତ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭ ଉପକାରୀ, ଆମର ଉପକାର କରିଛି। ଭୀମସେନ କ'ଣ କରିଛି ନା ଆମର ଉପକାର ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଉପକାରୀ କହିଲେ ଉପକାରୀ। ଏଠି ଦେଖ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଓକେ, ତ ବେଳେ ବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ଆମ୍ଭ କପିଳାସ କଇଁ ଉଦ୍ଧାରି, ଆମକୁ ଆମର ଯେଉଁ କପିଳାସକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। କିଏ? ଭୀମ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା କି, ଏଠି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ରହିଥିଲା ତୁମର, ଏଠି ଦେଖ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଯେଉଁ। ଓକେ, ଏଠି ନାହିଁ, ଏଠି ତୁମର ସିଂହନାଦ ଦେଖ, ସିଂହନାଦରେ ଏଠି ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଓକେ, ଏଠି ଯେ ଯେଉଁ ଅଶାଳୀଥା ଦୈତ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ରାଇଟ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ପରାଜୟ କରିକି କୈଳାସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ଭୀମ, ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ, ସେ ଆମର ଉପକାରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ଉପକାର ମଧ୍ୟ କରିଛି। ବେଳେ ବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ଆମ୍ଭ କପିଳାସଙ୍କଇ ଉଦ୍ଧାରି, ଆମର କପିଳାସକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ସତ୍ୟ ମନା ଇଚ୍ଛି ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ତ ସତ୍ୟ, ରାଇଟ୍, ଆମେ ଏଠି ମନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ହେ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ହେ ଶିବ, ଆମେ ଏଠି ମନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ମାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅସି ବହନ, ପାଣ୍ଡବ କହ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରତୀ ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ। ତୁମେ ଯେହେତୁ ଭୀମ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଦିଅ, ରାଇଟ୍। ତୁମେ ଦିଅସି ବହନ ମାନେ ତୁମେ ଦିଅ, ଏବଂ ଏଠି ପାଣ୍ଡବ କହ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରତୀ ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ, ମାନେ ହେ ତ୍ରିଲୋଚନ, ହେ ଶିବ, ତୁମେ ଏଠି ବଞ୍ଚି ଅଛ କାହିଁକି, ରାଇଟ୍। ତୁମେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତୀ ଅଛ ମାନେ କ'ଣ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଇଛ। କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ତୁମେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ, ରାଇଟ୍। ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ଭୀମଙ୍କ ହେତୁ ତୁମେ ଏଠି ବ୍ରତୀ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତୀ ଅଛ, ରାଇଟ୍। ତୁମେ ଏଠି ରକ୍ଷା ପାଇଛ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ତ୍ରିପୁରାରୀ ଆମର ଶିବ, ରାଇଟ୍। ସତ୍ୟ ମନା କହିଲେ ମନରେ ସତ୍ୟ କରିଥିବାରୁ। ଓକେ, ସତ୍ୟ ମନା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କ'ଣଟେ, ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମ୍ଭ ତ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁଣ, ଦିଅସି ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେଶ। ତ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମ୍ଭନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁଣ, ସେ ସଙ୍କଟ କାଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ଭୀମ। ଦିଅସି ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେଣ, ତ ଏଠି ତୁମକୁ ଏଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାଇଟ୍। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସିଂହନାଦକୁ ଦିଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ, ଘନ ଘନ ଆସନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କମ୍ପଉଛି, ରାଇଟ୍। ଚିରିକୁଟିରୁ କାଢ଼ି ଦିଲେ ସେ ସିଂହନାଦ, ସେ ମଧ୍ୟ ଚିରିକୁଟି କହିଲେ କ'ଣରେ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁଣି ବୋଲି କହିପାରିବେ, ରାଇଟ୍। ସଦାନନ୍ଦ କହିଲେ ଶିବ। ତ ଶିବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମୁଣି ରହିଛି, ଓକେ, ସେ ଯେଉଁ ସିଂହନାଦକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁଣି ଥିଲା, ଏମିତି। ଓକେ, ମୁଣି ଥିଲା, ତ ସେ ମୁଣିରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଚିରିକୁଟି କହିଲେ ଏଠାରେ ମୁଣା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ରାଇଟ୍। ମୁଣା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଚିରିକୁଟି ରଖିଥିଲେ, ତ ସେଠୁ ସେ ସିଂହନାଦକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ଶିବ, କାରଣ ପାର୍ବତୀ ମାତା ମଧ୍ୟ ହଁ କହିଛନ୍ତି, ନା କି? ନେକ୍ସଟ, ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ, ତିନି ଘାନ୍ତି ମାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମସେନକୁ ସହିବୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ସିଂହନାଦକୁ ବାହାର କରିକି ଶିବ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଶିବ କହିଛନ୍ତି ସିଂହନାଥକୁ ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ, ମାନେ ତୁ କ'ଣ ହେବୁ, ଏ ଯେଉଁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ, ରାଇଟ୍, ତାଙ୍କୁ ବହନ ହୋଇକି ମାନେ କ'ଣ ଭାସି ଭାସି ଏମିତି ଯିବୁ, ରାଇଟ୍। ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟରେ ଯେମିତି ଚାଲେ, ରାଇଟ୍, ଶୂନ୍ୟରେ ଯିବୁ। ତାପରେ କ'ଣ, ତିନି ଘାନ୍ତି ମାତ୍ରକ ଶବ୍ଦ ଭୀମସେନକୁ ସହିବୁ, କେବଳ ତିନି ଘାନ୍ତି, ରାଇଟ୍। ତିନିଥର ହିଁ ତୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦକୁ ସହିବୁ, ରାଇଟ୍। ସେ କେବଳ ତିନିଥର ହିଁ ତୁମକୁ ମାନେ ସିଂହନାଦ ବଜାଇ ପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତୁ ମଧ୍ୟ ସିଂହନାଦ ତୁ କେବଳ ତିନିଥର ହିଁ ତାକୁ ସହିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତିନି ଘାନ୍ତି କହିଲେ ତିନିଥର, ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ, ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତେ ପ୍ରସର ପବନ, ସିଂହନାଦ ଯେମିତି ଆସୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପବନ ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ରାଇଟ୍। ଶବଦ କମ୍ପୁଅଛି ମୃତ୍ୟୁଜୟ ଭୁବନ, ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଭୁବନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏ ଯେଉଁ ଶବଦରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରସର ପବନ ନା ପବନ ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ ବହୁଛି, ତା ସହିତ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୁବନ ମଧ୍ୟ ବହୁଛି, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଭୁବନକୁ ଆସୁଛି କପିଳାସରୁ। ନେକ୍ସଟ, କାଳ ନଳ ଜାଣି
ବିକାଶୀ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି ଆଦିତ୍ୟ ହୁଁ ସତେ ଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। କାଳନାଳ କହିଲେ କ'ଣ ରେ ନା ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି। କାଳନାଳ କହିଲେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି। ଆଦିତ୍ୟ ହୁଁ କହିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଇଟ୍। ଆଦିତ୍ୟ ହୁଁ କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କହିଲେ ଆକାଶରେ ନା କି। ତ ଏଠି ଆଦିତ୍ୟ ହୁଁ ସତେ ଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ 100 ଗୁଣ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଉଛି କେଉଁ ଯେ ସବୁ ସିଂହନାଦଟି ରାଇଟ୍। ସିଂହନାଦଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାର ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି ତାହା କ'ଣ ନା ଆଦିତ୍ୟ ହୁଁ ସତେ ଗୁଣ ରାଇଟ୍। ସତେ କହିଲେ 100 ପାଖାପାଖି 100 ଗୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ସେମିତି ସେ ତାହାର ମାନେ ତାହା ପାଖରେ ଜ୍ୟୋତି ରହିଛି ରାଇଟ୍। ଯେଉଁ ଆଲୁଅଟା ରହିଛି। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବେଶ ସରୋବରରେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧୋଇଲା ତାହା କରେ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ରାଇଟ୍। ଅନ୍ତରରୁ ଆସିକି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ମାୟାର ଯେଉଁ ଆକାଶରେ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ ରହୁଛି ରାଇଟ୍। ପ୍ରବେଶ ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା ବେଶ ସରୋବରର ତୀରରେ ରାଇଟ୍। ବେଶ ସରୋବରର ତୀରରେ। ବେଶ ସରୋବର କହିଲେ କ'ଣରେ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା ରାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଏମିତି ଓକେ ଏମିତି କହିପାରିବା ମାନେ କ'ଣ ଜାଗାଟେ ରାଇଟ୍ ଖାଲୁଆ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ପାଣି ରହିଛି ଓକେ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ ତୀରରେ ତାର ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରାଇଟ୍ ତା ତୀରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛି ସିଂହନାଦ। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧଇଲେ ତାହା କରେ କହିଲେ ହାତରେ। ତ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର କିଏ ଭୀମ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ। ଆରେ ଆରେ ନିଶତ କିମ୍ବା ହଉ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ କରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତାହା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଠି ପାଣ୍ଡବ ଯିଏକି ଭୀମ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଚୁମ୍ବିଲେ ରାଇଟ୍। ଚୁମ୍ବିଲା ମାନେ କ'ଣ ନା ଏଠି କହିପାରିବା 1 ସେକେଣ୍ଡ ଏଠି ଦେଖ ସିଂହନାଦ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଓଠରେ ଯେଉଁ ଲଗାଇଲେ ରାଇଟ୍। ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଦେଖ। ଆମେ ଯେଉଁ ପେଁକାଳି ବଜାଉଛନ୍ତି ରାଇଟ୍। ଆମେ ପେଁକାଳି ବଜାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଓଠ ପାଖକୁ ନେବା ଦେନ୍ ଆମେ ଧୀରେ ଫୁଙ୍କିବା ଦେନ୍ ଆମେ ବଜାଇ ପାରିବା। ସେମିତି ସିଂହନାଦକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ରାଇଟ୍। ଓଠ ପାଖକୁ ନେଇଛନ୍ତି ରାଇଟ୍। ପାଟି ପାଖକୁ ଓଠ ପାଖକୁ ନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଚୁମିଛନ୍ତି ରାଇଟ୍। ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବଜାଇବା ଓକେ। ତ ସେ ବଜାଇଛନ୍ତି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ। ଆକର୍ଷଣ ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ ଗାଢ଼ି କଲେ ବାଦ୍ୟ। ଆକର୍ଷଣ କଲେ ଆକର୍ଷଣ କରିକି ଭିଡ଼ିକି ଧରିକି ସେ ଆଖରେ ବଜାଇଛନ୍ତି ରାଇଟ୍। ଗାଢ଼ି କଲେ ବାଦ୍ୟ ମାନେ ଜୋରେ ବଜାଇଛନ୍ତି ସେ। ମହିମଣ୍ଡଳୀୟ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ବାଜିଲା ରାଇଟ୍। ଯେହେତୁ ଗାଢ଼ି କଲେ ବାଦ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ବଜାଇଛନ୍ତି ଓକେ। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ବଜାଇଛନ୍ତି। ତ ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେଲା ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ମହିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଛି ଓକେ। ଆମର ପୃଥିବୀ ମହିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଛି। ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେନେ ପଡ଼ନ୍ତଣ ପାଣି ପୃଥିବୀ ଦଲଦଲିତ କମ୍ପାଇ ମେଦିନୀ। ତ ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେମିତି ପାଣି ପଡ଼େ। ନଳିନୀ କହିଲେ ପଦ୍ମ ରାଇଟ୍। ତ ପଦ୍ମ ପତ୍ରରେ ଯେମିତି ପାଣି ପଡ଼େ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦଲଦଲିତ ହୁଏ ରାଇଟ୍। ଥରହର ହୁଏ। ସେମିତି ପୃଥିବୀଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହିଁ ହେଉଛି ପୁରା ଦଲଦଲିତ ମାନେ ଏମିତି ଥରହର ହୋଇକି ରାଇଟ୍ କମ୍ପିଛି ସିଏ। ମେଦିନୀ କହିଲେ ଆମର କ'ଣ ଭୂମିଟା ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଛି ରାଇଟ୍। ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲେଇ ମନ୍ଦର ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଞ୍ଜି ଉଠି ବସିଲା ଧାତି କର। ତ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ସଞ୍ଚା କହିଲେ କ'ଣରେ ନା ମାପ ବା ଚିହ୍ନିତ ଦାଗ ଓକେ। ସଞ୍ଚା ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ରହିଛି ଓକେ। ପର୍ବତ ରହିଛି ତ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟା ହେଉଛି ସିଂହନାଦର ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମାନେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ପାହାଡ଼ଟା ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚିଛି ରାଇଟ୍। ପାହାଡ଼ଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମନ୍ଦର କହିଲେ ପର୍ବତ ରାଇଟ୍। ପର୍ବତ ବିଶେଷ ତ ସେ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଘୁଞ୍ଚିଛି ଦେଖ। କେମିତି ମାନେ ସିଂହନାଦର ଏତେ ଯେ ସବୁ ମାନେ ରହିଛି ଓକେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଗୋଟେ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ରାଇଟ୍। ଏମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏମିତି ଜଣାଗଲା ଓକେ ହେଉଛି ଏମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ଆମର ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦଳଦଳିତ ମାନେ ଥରହର ହେଇକି କମ୍ପିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଞ୍ଜି ଉଠି ବସିଲା ଧାତି କର ପୁଣ ଆରକେ ରୋଡ଼ିଏ ଦିଲା ବୀର ଭୀମ ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନା ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ବୀରଜମ। ତ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ନା ଦେଖ ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲେଇ ମନ୍ଦର ମାନେ କ'ଣ ସଞ୍ଚା କୁହାହେଲା ଓକେ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପର୍ବତ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ରାଇଟ୍। ମାନେ ସଞ୍ଚା କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାପ ବୋଲି କହିପାରିବି ରାଇଟ୍। ଗୋଟେ ଚିହ୍ନିତ ଦେଖ। ତ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାପରୁ ଯଦି କିଛି ଗୁଞ୍ଚେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ରାଇଟ୍। ଏଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯଦି ଗୁଞ୍ଚିଛି ମାନେ ଏଠି ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ନା କି ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ସଞ୍ଚା ବୋଲି କହିପାରିବା ରାଇଟ୍। ଏଠି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ସେମିତି ମନ୍ଦର କହିଲେ ପର୍ବତ ରାଇଟ୍। ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୁଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ। ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଞ୍ଜି ଉଠି ବସିଲା ଧାତି କର। ସେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା ରାଇଟ୍। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ତ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା ରାଇଟ୍। ଆଶ୍ରୟରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଠିକି ବସିଲା ଓକେ। ଶୋଇଥିଲା ଏମିତି ଆରାମ କରୁଥିଲା ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଉଠିକି ବସିଛି। ପୁଣ ଆରଖେ ରଡ଼ିଏ ଦିଲା ବୀର ଭୀମ ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନା ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ବୀରଜମ। ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ପୁଣି ଥରେ ସେ ବଜାଇଛି କିଏ ନା ଭୀମ ସିଂହନାଦକୁ ପୁଣି ଥରେ ବଜାଇଛି। ଦେଖ ଏଠି ନିଦ୍ରା ଭାଞ୍ଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନିଦ୍ରାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ରାଇଟ୍। ନିଦ୍ରା ଛାଡ଼ି ଉଠି ପଡ଼ିବା। ଧାତିକାର ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ନା ଏଠି ଦେଖ ଧାତିକାର କହିଲେ ଏଠି ଶୀଘ୍ର ରାଇଟ୍।
ତ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଉଠି ବସିଲା ଧାତିକର ମାନେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିକି ବସିଛି। ପୁଣା ଆରକେ ରଡ଼ିଏ ଦିଲା ବୀର ଭୀମ ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଜନା ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ବିରଜମ। ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବୀର ଭୀମ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପୁଣି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛି ରାଇଟ୍। ପୁଣ ଆରକେ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ି ଏଇଟା ଓକେ। ପ୍ରଥମ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା ଯାହା ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନା ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ବିରଜମ। ଯୋଜନା କହିଲେ କ'ଣ ନା 4 କୋଶ ବା 8 ମାଇଲ ରାଇଟ୍ 8 ମାଇଲ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ 1 ମାଇଲ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ 1.6 କିଲୋମିଟର କହିପାରିବେ ରାଇଟ୍। 1 ମାଇଲ କହିଲେ 1.6 କିଲୋମିଟର। ଏଭଳି ତୁମେ ମାପ କରିପାରିବ ରାଇଟ୍। ବାହାର କରିପାରିବ ଯେ 6 ଲକ୍ଷ ମାନେ 6 ଲକ୍ଷ ଓକେ। 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 70+ ଓକେ 70 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଆସିବ ଓକେ। ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଯମ ମଧ୍ୟ ଏଠି କମ୍ପିଛି ରାଇଟ୍। ଯମ ମଧ୍ୟ ଏଠି କମ୍ପିଛି, ଯମପୁର ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଛି ରାଇଟ୍। ତ ପୁରା ଆକାଶ ସହିତ ପୁରା ଯମପୁର ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପାତାଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗର କମ୍ପିଲା ଫେରୁ ନବଦ୍ୱୀପ ସପତ ସାଗର କମ୍ପିଲା ଟଳମଳ ହୋଇଲାଲ ମେରୁ। ତ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ପାତାଳରେ ରାଇଟ୍। ଆମର ପାତାଳରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆମର 3 ପୁର ରହିଛି ନା ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଆମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଏଇଟା ଆମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର। ଦେନ୍ ଆମର ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ରହିଛି କ'ଣ ନା ଆମର ପାତାଳପୁର। ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ତ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରାଇଟ୍ କମ୍ପିଥିଲା। ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ଭୀମପୁର ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଛି ରାଇଟ୍। ସ୍ୱର୍ଗ ମାନେ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଛି ରାଇଟ୍ ସ୍ୱର୍ଗ। ଦେନ୍ ପାତାଳ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୁଣି ଥରେ କମ୍ପିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପାତାଳ ଅନନ୍ତ ନାଗର କମ୍ପିଲାକୁ ଫେରୁ ଯେଉଁ ପାତାଳରେ ରହିଛି କିଏ ରହିଛନ୍ତି ନା ନାଗ ରହିଛନ୍ତି ରାଇଟ୍। ଅନନ୍ତ ନାଗ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ନାଗର ରାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ଫେରୁ ମାନେ ସର୍ପର ଫଣା ଓକେ। ତ ସେଉ ସର୍ପର ଫଣା ମଧ୍ୟ ସେଠି କମ୍ପିଲା ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ନବଦ୍ୱୀପ ହେଲେ 9ଟି ଦ୍ୱୀପ। କ'ଣ ନଦୀଟି ଦ୍ୱୀପ ଏଠି ଦେଖ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୀପ, ନାଗଦ୍ୱୀପ, ସୌମ୍ୟଦ୍ୱୀପ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଦ୍ୱୀପ, ବରୁଣ ଦ୍ୱୀପ, ଦେନ୍ କସରୁମାନ ଦ୍ୱୀପ, ତାପରେ ରହିଛି ଗୌସ୍ତିମାନ ଦ୍ୱୀପ, ତାମ୍ରପର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୀପ, କୁମାରିକା ଦ୍ୱୀପ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଓକେ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏମିତି ନବଦ୍ୱୀପ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ନବଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତସାଗର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା କମ୍ପିଛି। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ ଏଠି ସପ୍ତ ସାଗର ମଧ୍ୟ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ସପ୍ତ ସାଗର କହିଲେ 7 ସାଗର ରାଇଟ୍। ନବଦ୍ୱୀପ କହିଲେ 9ଟା ଦ୍ୱୀପ ଆଉ ସପ୍ତ ସାଗର କହିଲେ 7ଟା ଦ୍ୱୀପ। କ'ଣ ଦଧି, ଦୁଗ୍ଧ, ଘୃତ, ଲବଣ, ଇକ୍ଷୁ, ସୁରା ଜଳ ଏସବୁ ସପ୍ତ ସାଗର। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ରାଇଟ୍। ଆମର ମେରୁ ରାଇଟ୍ ଆମର ଏଠି ପର୍ବତ ବିଶେଷ ରାଇଟ୍। ମେରୁ କହିଲେ ପର୍ବତ ବିଶେଷ ଏସବୁ କ'ଣ ନା କମ୍ପିଛି ବୋଲି କହିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ, ଅମର ମଣ୍ଡଳ ଆକାଶେ ଲାଗିଲା ଉଛୁଳିଲା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ। ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ, ଅମର ମଣ୍ଡଳ ତ ସବୁ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଥରିଛନ୍ତି ରାଇଟ୍। ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହାହାକାର ହୋଇଛି ରାଇଟ୍ ଥରିଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ ହେଲା ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ ରାଇଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ, ଅମର ମଣ୍ଡଳ ଏସବୁ ସ୍ୱର୍ଗମଣ୍ଡଳ ରାଇଟ୍ ଏସବୁ ଥରିଛି। ଆକାଶେ ଲାଗିଲା ଉଛୁଳିଲା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରର ଜଳଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେମିତି ଉଛୁଳିକି ପୁରା ଆକାଶକୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଜଣାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ରେ କାର କରି ରାଜା ଧୃତିରାଷ୍ଟ୍ରୀ ବଚସ୍ତଳେ ମାରି ବାଷ୍ପଟ ଗର୍ଜିଣ ବେଗେ ଉଠି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଠି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ ବୋଲି କହିଲେ କିଏ ନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିଏକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଇଟ୍। ଏଠି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପରେ ରେ କାର କରିକି ରାଜା ଧୃତିରାଷ୍ଟ୍ରୀ ରାଇଟ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଧୃତିରାଷ୍ଟ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେ ରେ କାର ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍। ସେ ମଧ୍ୟ ସହିପାରୁନି ରାଇଟ୍। ଏତେ ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଇପାରୁଛି ରାଇଟ୍। ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ ରାଇଟ୍ ଧ୍ରୁବ ତାରା ପରିଧି ଅଞ୍ଚଳ ରାଇଟ୍। ଆଉ ଭୂମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ଆମର କ'ଣ ଭୂମିମଣ୍ଡଳ, ଆଦିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ରାଇଟ୍। ଏମିତି ତା ସହିତ ଅମର ମଣ୍ଡଳ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ କମ୍ପୁଛି। ଏମିତି ଯଦି ସବୁ ଯଦି କମ୍ପୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଇଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍। ସେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ସିଂହନାଦ ବାଜୁଛି ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଇଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍। ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ରାଇଟ୍। ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି ନା ସେ ମଧ୍ୟ ରେ କାର କରିକି ଉଠି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମାରି ବାଷ୍ପଟ ଗର୍ଜନ ବେଗେ ଉଠି ସେ ମଧ୍ୟ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ରାଇଟ୍। ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି ନା ବାଷ୍ପଟ ମାରୁଥିଲା ରାଇଟ୍। ବାଷ୍ପଟ ମାରିକି ସେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଉଠି ଯାଇଛି। ମହାଗମନ ନିଶ୍ୱାସ ବୁଲାଇ ବେନି ଡୋଳା ବେନି ଭୁଜେ ଆକ୍ରୋଶୀ ଧଇଲେ କମଳା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖ ନା ଏଠି ବାଷ୍ପଟ କଲେ ବାହାପିଆ ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା କରତଳ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ। ତାପରେ ଦେଖ ମହାଗମନ କହିଛି ରାଇଟ୍। ମହାଗମନ କଲେ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ତ ଅତିର ଗମ୍ଭୀରରେ ରାଇଟ୍ ନିଶ୍ୱାସ ବୁଲାଇ ବେନି ଡୋଳା ମାନେ କ'ଣ ବେନି ଏଠି ତାର ନିଶ୍ୱାସ ରାଇଟ୍ ନିଶ୍ୱାସକୁ ମାରିକି ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି ନା ଏଠି ବହୁତ ଡରିକି ରହିଛି କିଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନେକ୍ସଟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଡରିକି ରହିଛି ଓକେ।
देन देख बेनी भुजे आक्रसी धइले कमला कमला कहली किए ना माँ लक्ष्मी तो माँ लक्ष्मी धरी रईट देख ये कमला कहले लक्ष्मी दुर्योधन पनगना नारायण हो लक्ष्मी कांधरे थे से चलीगले से चलिले पद पदपात स्वर्ण पद्म फुटुला बोली सारला महाभारत में वर्णित रही आकर्षी कहले आकर्षण करके भिड़ी करके ओके तो से भिड़िकी धरती क्या ना दुई भुज ओके हाथ में से भिड़िकी धरती क्या दुर्योधन को राइट माँ लक्ष्मी कारण से उठी जाइए ना उठिकी बेग मैंने कौन जो सी रे रे कार करके उठी जाइए राइट बास पट मारिकी सी उठी केमती से जीव राइट बाहर को बाहर बोली बाहर किंतु ये माँ अटकाई राइट लक्ष्मी माता तापर कौन हो देख नेक्स्ट हूँ बेनी भुजे आक्रसी धइले कमला कमला मध्य कौन कर माँ लक्ष्मी धरी अरे अरे दुर्योधन देख ये दुर्योधन धराई माने दुर्योधन ओके दुर्योधन तो अरे अरे दुर्योधन अपार प्रतिज्ञा जे कलु बाबू बोलु जे भीमर सतरड़ी सहीबू तू तो कहूलु बासपट मारूलु ना कि जो कहुना ये बासपट भाई पिया कथा तो से कहूला जे मु सत रड़ी सहीजी राइट जो सिंहनादर मु सत रड़ी सहीजी किंतु मु बाहर को बाहर ओके से मत मो सह युद्ध लगे राइट मत हर पार तेणु मुझे बाहर राइट से जाकि बेस सरोवर रही है माँ लक्ष्मी थे तो से कौन करते ना जगह देते राइट रखी तापर से जो बाहर को बाहर कमला माँ लक्ष्मी से अटकाई आउ कहले तू जे बाहर पट मारिकी तू कौन कहलु ना सात रड़ी सहीजु ए तो मात्र 2 रड़ी होती तू कौन एमती हो कहले मान गोविंद राजा कमला भुजदंड दिला पेली अधार पुष्ट कर पला जा बोली बोली तापर मान गोविंद कौन कर जेतु एमती धरिकी कहते ना दुई भेनी बुझे मैंने कौन दुई हाथ धरिकी कहते बुझाऊँ कितु से बुझुनी माँ को पेली देती किए दुर्योधन माता लक्ष्मी को राइट हाथ को छड़ी पेली देकी सी कौन कर बाहर को आसी जाइए किए दुर्योधन ये देख ये देख दुर्योधन कले दुर्योधन जहाँ कहली तो प्रतिज्ञा कले प्रतिज्ञा अच्छा भुजदंड कले बाड़ी परी हाथ राइट अच्छा देख ये से आग को आसी राइट ठेली देखी सी आसी जाइए अधर पुष्ट कर पला जा बोली बोली माँ कहते जे तू कथा शुणुनु राइट तो तू जा तो इच्छा तू जा एमती कहीकि से चली जाती महाल अच्छी बोले जे पलाऊ अच्छी मुही तोहर प्रच्छना बोलवा थी तो बाट चाहे महालक्ष्मी कहले महालक्ष्मी राइट महालक्ष्मी भर्सना करे गाड़ी ओके गाड़ी तो तोर जो कहली तू एमती कथा राइट मत एमती ठेली देलु अपमान करछु तो मुझे ही मुझे सही राइट एथि मुझे तो पाखे एपर्यंत थी तू जेतु एबे कहछु ताहले तू पला मध्य जाउछि एमती कहीकि महालक्ष्मी दुर्योधन माने कौन दुर्योधन को एमती कहछन्ती आ मुही कहले मु ओके मुही कहले एठी मु देन देख अच्छा अच्छी नहीं कहले अच्छी राइट मुही अच्छी माने कौन मु अच्छी तोर जे जो कथापदक मुझे रही राइट तू एमती केमती केते तू कहबू जे हाँ तुम एमती ये मैंने कौन मत अटकाऊ ना मुझे पलैबी एमती कहीकि तू केते जीवु ताही मुझे चाहे बसती बोली कहते तापर कौन रही अच्छा लच्छी बोले आबर रड़िए जेबे सहीबू पामर ये रड़ी सहीले तुरे हो जीवु अंबर तो लक्ष्मी कहले जे आबर कहले कौन ना जदि आउ थे जदि किसी रड़ी सहीजु ओके आ गोटे जदि रड़ी सहीजु ताहले तू अमर हो राइट अजराम्बर माने अमर हो चिरंजीवी हो राइट बोली कहते किंतु ना तू तो शुणुनु राइट तू मत ठेली दौचु तू मत जीवा बाहर तो जा बोली कहते ये बोली तत्क्षणे छाड़े महालक्ष्मी महालक्ष्मी छाड़ी देती राइट से ठेली देते ना कदली पत्र प्राय कंपे महातमी सतुरी सतुरी भार गदा घेनी करस्थले खेपई मान गोविंद जे चित अंतराले तो ये कौन रही ना ठीक कहे खेपई कहले फोपड़ाई राइट डेंडेगी फोपाड़ी ओके से डेंडेगी बाहर जाइए ओके रागिकी जोरे बाहर जाइए महातमी ओके महाक्रोधी होगी से पूरा रागिकी बाहर किए मान गोविंद कहले किए ना दुर्योधन देन ये अजराम्बर कहले चिरंजीवी आमर ओके महातमी कहले महाक्रोधी ये कहे ना महातमी ओके से रागिकी ये कौन हो बाहर जाइए नेक्स्ट तापर से जाइए कौटी ना भीम पाखक जाऊ दुटी ही रड़ी होता किंतु शिव मंदिर कहते 3टी रड़ी तू शुणु भीमकर आज जदि 3टी रड़ी होता जदि दुर्योधन सजाई जाता ताले से अजराम्बर बा अमर हो पारता किंतु ना दुटी रड़ी शुणिकी से बाहर को आसी जाए ना कि माता कथा न शुणिकी राइट महालक्ष्मी अटकाई ना तू सत माने तू से जो सेमती थिलु राइट तू 7टी रड़ी सही पारिथांतु किंतु ना तू एमती होचु राइट दुटी ही रड़ी शुणिकी तू एमती होचु ताले जा ताको ठेली देखी ओके माता लक्ष्मी को ठेली देला से छाड़ीदे राइट तत्क्षण छाड़े माने
से छाड़ी देखिए से महालक्ष्मी कहले जा तू जदि जीवु लड़बू युद्ध करू ताल जा। तो कदली पत्र जमी महात्मी राइट महाक्रोधी से राइट जमी कंपई राइट कदली पत्र जमी कंपे कदली पत्र देखिए पानी टोपाई रही से राइट गोटे पटे होगी से पड़ तो से केमती पवन जोर हलुव राइट कदली पत्र तो सेमती तू जदि रही था ताले निश्चय तू बची पारि ना तू बच माने तोर इच्छा ना तेणु तू जा आउ से राइट 70 भार गदा तार जो रही राइट तार गदा 70 भार 70 भार गदा मैंने कौन दुर्योधन जो गदा द्वारा अर्जुन पिला मैंने पाखापाखि 70 भार लेखाए तो से जहाँ राइट खेपई कहले फोपाड़ाई एगे से जा चित्त अंतराल माने से बाहरी जाइए से जो सरोवर बाहरी जाइए एक ही कहुला। तो नेक्स्ट कौन हो तुम्हें जानवा चाहिए ना कि जेहेतु एपर्यंत रही तुम पाठ किंतु नेक्स्ट जब कौन हो कहि मुझे ना आम नेक्स्ट हूँ से जा भीम सहित युद्ध करने को तो भीमकर आउ दुर्योधनकर जो ओके ये युद्ध हो जोरदार युद्ध हो शेष किए हारी जान दुर्योधन राइट दुर्योधन हारी जाइए देन भीम विजय लाभ कर पंचपांडवंकर ये विजय होता जो महाभारत में तो एक कथा ही रही है ओके तुम्हें महाभारत को देख पढ़ जान ताल आउरी किसी जापर तो जो पाठ पढ़ले ओके बहुत बढ़िया पाठ महाभारत ही जो शेष अंश राइट तापर युद्ध सरी राइट ये समाप्त हो महाभारत तो ये रही जहाँ तुम भीम सिंहनाथ रड़ी जहाँ भी आलोचना कले नेक्स्ट आम प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करें तुम जब किसी डाउट रही है मतलब पचार देन अन्य सब चैप्टर गुड़िक पढ़ा। थैंक यू।